ધ સેકન્ડ યર 2015માં હું મારી બુક ઘણા લોકોને પૂછતા કે ઓથર કઈ રીતે બનાય અને પૈસા કઈ રીતે કમાવાય, because this is also a startup. Mine is a self-published book. કોઈ પણ મેઇન સ્ટ્રીમ પબ્લિશર પાસે હું મારું મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ લઈને ગઈ નથી. રિજેક્શનનો કોઈ ચાન્સ જ નથી કે મને એકવાર રિજેક્ટ કરે, 2 વાર કરે, 3 વાર કરે કે 6 વાર કરે. મારે રિજેક્ટ થવું નથી, બિકોઝ ઇન રિજેક્શન વોટ હેપન્સ, વોટ આઈ હેવ નોટિસ્ડ ઇઝ કે ઘણા લોકો લખે છે પણ when they are rejected they feel frustrated and then they leave this part of writing. So I said fine, અને મારી જર્ની એક એવી રહી હતી કે હું ઓથર બનવા નથી માગતી, બિકોઝ આઈ વોઝ ઇન મેની ફિલ્ડ. પણ હું તે વખતે સંભાવમાં બહુ એક્ટિવ કામ કરતી હતી. આઈ વોઝ મેનેજિંગ એઝ એડિટર ઓનલાઈન ફોર સંભાવ.com, અને ફ્રી સોલ્સ કરીને મારું પોતાનું સપ્લિમેન્ટ ગુજરાતી ન્યૂઝપેપરમાં એક ઇંગ્લિશ ફ્રી સોલ્સ આવતું હતું. એન્ડ આઈ સેડ કે ભૂપત દાદાની 60 ચોપડીઓ છે તો એ બુક્સને હું અમેઝોન ઉપર કેમ ના જોઉં. ધીસ વોઝ માય મેઇન ઇન્ટેન્શન. And when I went, I found that Amazon did not accept Gujarati books and they accepted English. So this was an experiment basically. મારા જે ફ્રી સોલ્સના બધા જે ન્યૂઝપેપરના આર્ટિકલ્સ હતા એને મેં કમ્પાઇલ કર્યા ઇન્ટુ 6 ચેપ્ટર્સ. 33 થોટ પ્રોવોકિંગ આર્ટિકલ્સ આર ધેર ઇન ધીસ, અને 6 ચેપ્ટર્સમાં ડિવાઈડ કરી મેં બુક મૂકી. They told me to choose the name, do the formalities and fill up the contract and ISBN numbers, everything they helped me out with that. It was just online from here with Amazon.com and એના ક્રિએટ સ્પેસ કરીને પબ્લિશર છે મારા. And earlier it was Book Search, but now it is Create Space, and they did everything. The distribution channel was also set by them. અને સેલ્ફ પબ્લિશ ઓથરમાં એક બહુ સરસ મજાની વાત છે કે તમે તમારી બુકનું માર્કેટિંગ તમે ખુદ કરી શકો છો. જેટલું તમે માર્કેટિંગ કરો એટલી તમારી બુક વેચાય ના વેચાય એ તમારા નસીબમાં છે. જેમ મેઇન સ્ટ્રીમ પબ્લિશર્સમાં પણ આવું જ બન્યું છે કે ઓથરો એમની બુક સેલ કરવા આવે છે પણ વેચાય ના વેચાય. સો દે હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ. દેર આર કેસીસ કે 10,000 બુક્સમાં 7,000 ઓથર ખુદ વેચે છે. સો ઇન ધીસ કેસ ઓલ્સો ઇફ પીપલ પિક ઇટ અપ, they pick it up 3,000 copies also. I have agents who sell my book કે એજન્ટ પણ કમાય, હુંય કમાઉં, અને રીડર્સ પણ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે બુક મેળવી શકે. જે અમેઝોનમાં 1,000 રૂપિયા ઉપર 1,200 રૂપિયાની મળે છે, એક સ્પેનિશ વેબસાઇટ તો વળી $512 વેચે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પેરેન્ટિંગ ઇન ધ ફોરેન કન્ટ્રીઝ. એટલે so this is how people go and buy it, but through authors we give at great discounts. It's a journey. Now coming back to the point, hands on, hands off and half-hearted parenting. This is the topic. I feel that some authors write for as a passion what you call. The writing comes with the passion. Some write for money and some of them write for status. So there are people in 3 categories. Mine was a passion that I put into a book, and when I put in book, my journey એવી રીતે રહેલી કે I came across a lot of children in my library. More than 400-500 children I came across, અને એ લોકોના બધા ઇશ્યુઝ હતા, જેમ કે stuttering. The child is stuttering and could not speak. Fear, out of fear, the child could not smile. And there were cases the child used to come and literally sleep in the classroom. And there were many parental problems they used to come and say. So धीरे धीरे હું કાઉન્સેલિંગ में ચાલુ કર્યું. It was just a happy-go-lucky sort of a thing just for my library children, and then I started a small parenting club જેવું કે તમે શું વાંચો છો જેથી કરીને છોકરાઓને તમે વંચાવો. And this was how I started and addressed the issues that are day to day which I tackled with the parents. એ બુકમાં કવર થયા છે. એક કોલંબિયા યુનિવર્સિટીનો એક રિસર્ચ છે, અને that is with the research is with the abuse that is happening. So many children and the teenagers, they are going for the drugs
or the other unwanted activities. તો એમાં એ રિસર્ચમાં એવું ફાઇન્ડ આઉટ થયું છે કે hands on, hands off and half-hearted parenting. You won't believe 55% is half-hearted parenting. 27 is hands-on parenting. Irachi, એકવાર ઓડિયન્સના બેનિફિટ માટે you can explain the terms hands on, hands off and half-hearted That parenting. is what I am coming to the point. And hands off parenting was also on a rise. Now, in India, there is already a cultural shift. આપણે ત્યાં એવું માનતા નથી કે વોટ ઇઝ પેરેન્ટિંગ. ઘણા મને પૂછે પેરેન્ટિંગ એટલે શું હવે યાર, આમાં શું છોકરાઓ લાઈક when we grew up we didn't know the word parenting, but today's generation need the sessions of parenting, and we have parentings doctor over here and bail out the hugs and cuddles, and I think all of us know that parenting is a big major issue now, which is being faced not only by the parents as well as the husbands, the wife, the whole family. And when I'm talking about a family is like music. Sometimes the notes are high, sometimes the notes are low, and sometimes there's a shriek over there, and the augmented chords also. But nevertheless, it is a family that is a joint and beautiful family that makes a family. હવે હેન્ડ્સ ઓન પેરેન્ટિંગની વાત કરીએ તો એ પેરેન્ટની વાત કરું છું કે જે લોકો બિલકુલ પોતાના ચિલ્ડ્રન માટે they are very careful, they show the love, they help the child around at every situation, they stand by કે એમનું હોમવર્ક થતું હોય તો એ લોકો એસિસ્ટ કરે છે. એવું નથી કહેતા કે હું તમારું હોમવર્ક કરી લઉં, પણ હું એસિસ્ટ કરે છે એ લોકો. સો ધીઝ આર ધ હેન્ડ્સ ઓન પેરેન્ટિંગ. ધીઝ આર ધ હેન્ડ્સ ઓન પેરેન્ટિંગ જે ટીચર્સ પાસે એનો રિપોર્ટ્સ એનો એ લે છે કે શું કરે છે, એનો પ્રોગ્રેસ ક્યાં છે. સો ધીઝ આર ધ મેઇન હેન્ડ્સ ઓન પેરેન્ટિંગ કે જે પળે પળે ચિલ્ડ્રનને મોટા કરવામાં એમને સાથ આપતા હોય છે. હેન્ડ્સ ઓફ પેરેન્ટિંગની વાત કરીએ તો કે વોટ એવર હસબન્ડના રસ્તે એ બિઝનેસ કરે છે, બિઝી છે. વાઇફ ઇઝ ઓલ્સો ધીઝ ડેઝ વેરી બિઝી, શી ઇઝ અ વર્કિંગ મોમ, સો શી ઇઝ ઓલ્સો બિઝી. And the child is almost with a caretaker or with a grandmom or with a family at home. And in the end of the day, when the husband and the wife comes home, both are tired. They have a cook coming in the home. If they have a joint family, it's fine. But otherwise, if they have a single family, કે હું તો બહુ થાકી ગઈ છું, આ તારી જોબ છે, હવે તું કર. That fellow also says કે yes, આ મારું કામ નથી, આ તારું કામ છે. સો આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં એવું રહ્યું છે વાઇફ જ બધું કરે. સો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે શી હેઝ ટુ ડુ ધ હાઉસ હોલ્ડ કોર્સ એન્ડ દેન શી વોન્ટ્સ ટુ લવ ધ ચાઇલ્ડ ઓલ્સો બિકોઝ હોલ ડે શી ઇઝ આઉટ. બટ ઇન ધીસ હોલ થિંગ શી ફોરગેટ્સ that a family is the first, the love in the food that you cook. અને એવું કહે છે કે ગાંધીજીના જો વેલ્યુઝ તમને ખબર હોય તો it is said whatever you cook, it's with the heart. A cook is not going to do that, and sometimes the cook does it. It doesn't matter. But when the whole family sits together and eats together, that is a hands-on parenting. And હવે તો time is changed. Their husbands who are helping out. એક નાની વાતોમાં જે ઝઘડા થતા હતા કે પાણીની બોટલ ખાલી છે, તું ભરી દે, તારે ના ભરવી જોઈએ, કેમ ખાલી છે. સો ધીઝ આર ધ સ્મોલ જે સ્ટુપિડ જેને કહેવાય સ્ટુપિડ કોન્ફ્લિક્ટ્સ પેરેન્ટ્સ કરી રહ્યા છે જસ્ટ ફોર ધ સેક ઓફ ધ ચાઇલ્ડ, એન્ડ ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ અ સાયલન્ટ સફરર ઇન ધીસ. દેટ ઇઝ વોટ આઈ ફીલ. એટલે એક હેન્ડ્સ ઓફ પેરેન્ટિંગનો આ એક છે. અને એક હાફ હાર્ટેડ પેરેન્ટિંગ. યસ્ટરડે આઈ વોઝ સીઈંગ અહીંયા અમારા ઓથર કોર્નરમાં આઈ વોઝ સિટિંગ હિયર એન્ડ વોચિંગ વન લેડી કમિંગ વિથ અ સ્મોલ ચાઇલ્ડ. એક નાનું 2 વર્ષનું ચાઇલ્ડ હતું સાથે. And she was standing there and talking to someone. Child નીચે બેસી ગયું. And when the child sat down and started dancing around, shaking the head and all that, તો મોમે જોયું થોડી વાર, પછી વાતોમાં ધ્યાન ગયું. Then another person came and said કે આ નીચે. One said stand up. The child did not listen. Again
this child started playing gleefully, what you call, એટલું હેપી ચાઇલ્ડ હતું કે આમ બે નીઝ ઉપર પગ મૂકી અને કુદાકૂદ કરી રહ્યું હતું. સો ધ મધર સેટ કે ઊભું થાય, એને ઊભું કર્યું, એને લાગ્યું કે આ ઊભું થઈ ગયું છે ચાઇલ્ડ, અને શી સ્ટાર્ટેડ ગોઈંગ ટુ દેટ સ્ટુડન્ટ બુક સેન્ટર સ્ટોલ, and she thought that the child મારી પાછળ પાછળ આવે છે, but the child again sat down and again started dancing. So the mother looked back and she got very annoyed. So this and then એને એકદમ જ એને હાથથી ગ્રેપ કર્યું. It was so cruel I felt કે આ મધર એવી કેવી મમ્મી છે કે જે એને હાથથી બાવડેથી પકડી અને ઘસડી અને અંદર સુધી સ્ટુડન્ટ બુક સેન્ટરમાં લઈ ગયા. And then she stood there and she's looking everywhere, here and there at the books and all. Again the child sat down and started dancing around. So children કેટલા innocent હોય છે, કેટલા નિર્દોષ હોય છે, and she had nothing to do. But still, she was just gazing here and there, but she did not pay attention to the child, and that is a half-hearted parenting. That is what I feel. અને વાત બીજી એ છે કે there is zero tolerance, no patience at all, which is too much in today's parenting. ના ડેડ્સમાં છે ના મોમ્સમાં છે. તો આ એક એવો ઇસ્યુ છે જે કે જ્યારે ફાધર અને મધર બંનેને ટોલરન્સ નથી, બંનેને પેશન્સ નથી, કોઈને સેક્રિફાઈસ કરવા જેવો તૈયાર નથી, તો એમાં પોતે પણ દુઃખી થાય છે. ધ ચિલ્ડ્રન આર ઓલ્સો ગેટિંગ સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ એમની હોય છે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ ધ ફેમિલી ઇઝ ઓલ્સો ગેટિંગ ડિસ્ટર્બ. સો ધ હોલ vicious circle is due to this hands-on, hands-off and half-hearted parenting. Secondly, ઘણા નવા તમે જોતા હશો કે there are lot of breakups. બ્રેકઅપ એટલે એક બહુ કોમન વર્ડ થઈ ગયો છે કે તારું નક્કી થયું, હા મારું નક્કી થયું, મારા આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગેટ મેરિડ, and after 2 months you meet, you got married? Yes, I got married, I'm so happy, and we went to the honeymoon to Singapore, and so many things they reveal about the relationship and the courtship and all that. Another 3-4 months and you meet them કે તમારી જિંદગી કેવી જઈ રહી છે, how is your happy married life, and what is your experience? ના મારું તો બ્રેકઅપ થઈ ગયું. My God, this is the situation that we see every day, and after a year we find again, oh auntie, I got married. Oh, again? Yes, and I'm happy. Again, see that you don't have a breakup. No, auntie, he's so nice, he takes a lot of care of me, he cooks also for me when I come back home. So I think today's moms needs puppets. Not exactly, but a dad is also a role model, and he need to help out. એને પણ જરૂર છે કે નાના કામમાં આજે જ્યારે બધા જ બિઝી શિડ્યુલ્સમાં હોય છે, જ્યારે મોમ્સ પણ બિઝી શિડ્યુલમાં હોય છે, and there are so many activities like Bella ma'am is doing in the school. There is a time કે જ્યારે આખી ફેમિલી સપોર્ટ કરે, ફાધર્સ ઓલ્સો સપોર્ટ કરે. પ્લેટ્સ મૂકવાની હોય તો યસ કમ ઓન, આઈ એમ હેલ્પિંગ યુ અરાઉન્ડ, હું પ્લેટ્સ મૂકી દઉં છું, પાણી ભરી દઉં. સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ દેટ આર રિયલી રિક્વાયર્ડ નાઉ, એન્ડ ધ કલ્ચરલ શિફ્ટ હેઝ ટુ બી દેર. એન્ડ વેન આઈ સે અબાઉટ પેરેન્ટિંગ, હમણાં મને બેલા મેમે પૂછ્યું કે પેરેન્ટિંગને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? એની ગેसेस હિયર ફ્રોમ ધ ઓડિયન્સ? પેરેન્ટિંગને તમે ગુજરાતીમાં કઈ રીતે વર્ડ આપો ગુજરાતીમાં? યસ નીરજ? બાળ ઉછેર. ગોટ ધ આન્સર? યસ. તો બાળ ઉછેર જ્યારે યસ માવતર, જો આપણને નવા વર્ડ્સ મળી રહ્યા છે જે આપણને ખબર છે પણ છતાં બી આપણને ઇટ ડઝન્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન થોડું બાપતર નથી એટલે ડિસ્ક્રિમિનેશન છે. ના પણ માવતર દેટ ઇઝ અ કલ્ચરલ યસ ઇન્ટુ અવર ધીસ થિંગ. સો માવતર છે અને બાળ ઉછેર છે, તો આ એક પ્રશ્ન એવો છે કે જે ઇટ કન્સર્ન્સ એવરીબડી. હવે જો વાત કરીએ તો એમાં પેરેન્ટિંગ સ્ટાઇલ્સ આવે છે, ડિફરન્ટ પેરેન્ટિંગ સ્ટાઇલ. તમારી હેન્ડ્સ ઓન, હેન્ડ્સ ઓફ અને હાફ હાર્ટેડ પેરેન્ટિંગની તો મેં વાત તમને કરી, પણ અનધર વન ઇઝ ફ્રી રેન્જ પેરેન્ટિંગ. એનીબડી ગેસીસ વોટ ઇઝ અ ફ્રી રેન્જ પેરેન્ટિંગ?
ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં ફ્રી રેન્જને બહુ જ મહત્ત્વ અત્યારે અપાઈ રહ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં તમે ન્યૂઝપેપર્સમાં આપણા ન્યૂઝપેપર્સમાં પણ ફ્રી રેન્જ પેરેન્ટિંગ વિશે વાંચશો. ઇંગ્લિશમાં છે આ વર્ડ ફ્રી રેન્જ પેરેન્ટિંગ, ગુજરાતીનો મને ખ્યાલ નથી, પણ ફ્રી રેન્જ પેરેન્ટિંગ ઇઝ વેરી પોપ્યુલર વિથ ધ ટીનેજર્સ. કે અત્યારે મોબાઈલ્સ, આઈપેડ્સ અને લેપટોપ્સ અને કોમ્પ્યુટર્સના જમાનામાં પેરેન્ટ્સ હેવ ટુ ગીવ અ ફ્રી હેન્ડ ટુ ધ ટીનેજર. 12 થી 17 વર્ષ કે તમે 8 થી પણ 17 કરો છો. અમે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ જઈએ છીએ, મી એન્ડ માય હસબન્ડ આર લાઈક ફ્રી બર્ડ્સ, યુ કેન કોલ ધેમ લવ બર્ડ્સ થ્રુ માય ફેસબુક પ્રોફાઇલ ઓલ્સો, બટ વી એક્સપ્લોર અ લોટ એન્ડ એટ ધ ક્લબ આઈ હેવ સીન કે 30s ને 40s ના મમ્મી એક ગ્રુપમાં બેસીને વાતો કરતા હોય છે. એન્ડ ધ ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ ગેમ્સ એન્ડ દે આર શોઈંગ ઈચ અધર અબાઉટ ગેમ્સ એન્ડ આઈપેડ્સ અને ફેસબુકના એકાઉન્ટ્સ પણ 12 વર્ષના છોકરાઓ પાસે છે. So this is the thing that is happening out in the outside world. So parents are giving a free hand. They have their own rooms. એ લોકો એમના રૂમમાં લઈને મોબાઈલ, લેપટોપ કરતા હોય છે, આઈપેડ્સ કરતા હોય છે. Then classes ઘણા ચાલતા હોય છે. So they have to allow them to go to the classes on their own. અને એટલી એમને ફ્રીડમ આપે છે, એટલું એમના પર વિશ્વાસ છે, એટલું એમને કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટ કરાવે છે કે યુ ગો એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ફ્રી રેન્જ પેરેન્ટિંગ. 4 styles of parenting that are focused are ઓથોરિટેરિયન પેરેન્ટિંગ. ઓથોરિટેરિયનને હું ગુજરાતીમાં તો હું નહીં, આઈ કાન્ટ ટ્રાન્સલેટ દેટ વર્ડ ટુ ગુજરાતી, બટ ઓથોરિટેરિયન પેરેન્ટ કે હું કહું એમ જ કર. મેં તને કહું પોતાના કંટ્રોલમાં જ કરવા માંગતો હોય, બધું પોતાના કંટ્રોલમાં. હું કહું આમ કર એટલે આમ કરવાનું જ, પોતાના મન પ્રમાણે. ચાઇલ્ડને શું કરવું છે એ જોતા નથી કે ચાઇલ્ડને રમવું છે તો ચાઇલ્ડ સાથે તમે રમો, ચાઇલ્ડને ફરવું છે તો નો, બટ યુ હેવ ટુ ડુ સિટ વિથ મી એન્ડ ડુ ધીસ. સમટાઇમ્સ કંટ્રોલ ઇઝ નેસેસરી એન્ડ દેર કમ્સ ઇન ધ authoritative parenting where the child teaches the skills to the child કે હા તારે આમ કરવાનું છે પણ જો બેટા આવી રીતે નહીં, હું હમણાં આટલું કરી લઉં અને પછી ત્યાં સુધી તું આ કર, પછી આપણે રમીએ છીએ. So this is like what you call authoritative parenting. Then there's a permissive parenting. Permissive parenting is all about giving permissions. You do whatever you want to do and બિલકુલ ચિંતા કર્યા વગર એના પર પૂરું કન્સન્ટ્રેશન હોય છે પણ એને એલાઉ કરે છે કે યુ ડુ વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ ડુ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બાળકને ભૂલ કરવા દેવાની તક તો આપવી જોઈએ. તક તો આપવી જોઈએ. યસ, અને એ તક આપશે તો એને અનુભવથી શીખશે અને આગળ આવશે. પણ આપણે એને કહીશું કે નહીં 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 પડી જઈશ તું, તો ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેવ અ ફિયર કોમ્પ્લેક્સ અને એટ ધ સેમ ટાઈમ દેર ઇઝ સસ્પિશન ઓફ ગિલ્ટ ઓલ્સો કે એણે કર્યું, કંઈ થયું, કંઈ પડી ગયો તો દેર ઇઝ અ સસ્પિશન ઓફ ગિલ્ટ અને એને ફિયર કોમ્પ્લેક્સ એટલો બધો આવી જાય છે કે એની સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ્સ ઉપર પણ અસર કરે છે. બીજી અને લાસ્ટ વન ઇઝ અનઇન્વોલ્વ પેરેન્ટ, જે ઇન્વોલ્વ જ નથી થતા. વોટ એવર તમારે જે કરવું હોય એ કરો, જેમ મેં અર્લિયર કહ્યું. નાઉ વન થિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ટુડેઝ જનરેશન પેરેન્ટ્સ કે આઈપેડ આખો ફેમિલી લાઈક અને ઇટ ઇઝ અ કેસ like everybody, the whole family is sitting and doing the mobiles કે ટીવી જોતા હોય છે અને ચિલ્ડ્રન એમની રીતે રમ્યા કરતા હોય છે કે વોટ એવર ધ થિંગ ઇઝ. ધ રીડિંગ ઇઝ ટોટલી આઉટ. રીડિંગ રૂમ્સ જે હતા હતા, જે લાઇબ્રેરી હતી હતી, તમારા કેટલાના ઘરમાં લાઇબ્રેરી છે? કેટલાના ઘરમાં લાઇબ્રેરી વસાવી છે? એક રૂમ સ્પેર કર્યો હોય, પૂજાનો રૂમ સ્પેર થાય છે, લાઇબ્રેરીનો રૂમ સ્પેર નથી થતો. અચ્છા, આપણી પાસે લાઇબ્રેરી માટે રૂમ નથી, ચલો ઓછા રૂમ છે ઘરમાં, ઇટ્સ ફાઇન, ઇટ્સ ઓકે, પણ છતાં બી તમે એક કોર્નર એવો લાઇબ્રેરીનો હોય કે જેમાં તમે બુક્સ સરસ રીતે મૂકી હોય એન્ડ લેટ ધ ચાઇલ્ડ સી ધ બુક્સ, બી અમોંગ ધ બુક્સ. અને this is a practice before sleeping also. If the child is every day reading one book or અત્યારે શું થાય છે કે they are watching કાર્ટૂન્સ, they are watching television, rhymes આવે છે. તો અમારો આ નાનો ગ્રેન્ડસન પણ he loves to see આર્મિન વેન બ્યુરેન માનવામાં આવે છે. તમે એને પૂછો એ કહેશે કે યસ આર્મિન વેન બ્યુરેન, નિકી રોમેરો, એની આંખો ઊંચી થઈ જશે જો જોવા મળ્યો. નિકી રોમેરોનું નામ પડ્યું, આર્મિન વેન બ્યુરેનનું નામ પડ્યું તો હી ઇઝ લુકિંગ એટ મી બિકોઝ
this is what he sees. And at the same time, he sees also his iPad games, જે ઘણી બધી સરસ મજાની પિગ્સની ગેમ્સ હોય, રાઇમ્સ હોય, ફેરિસ વ્હીલ્સ હોય છે. તો he sees all this and he sees the rhymes on the TV and baby TV છે. So this is the age where મને લાગ્યું કે we have two people over here, Dr. નિશ્ચલ ભટ્ટ જે પેરેન્ટિંગ્સનું કરી રહ્યા છે, અને we need to address the issue of mobiles કે જે હસબન્ડ અને વાઈફ અને ફેમિલી મોબાઈલની સાથે જે ફિડલિંગ કરે છે એમાં ચાઇલ્ડ નિગ્લેક્ટ થતું હોય છે. એને રમવું હોય છે પણ ફાધર મધર બોથ આર બિઝી વિથ ધીસ, અને એની સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ્સ પણ ચાઇલ્ડ ઉપર પડતી હોય છે, ઘણી બધી પડતી હોય છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ વિથ ધ હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ પણ એની સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ ઘણી હોય છે કે એ લોકોને પણ અંદર ટોલરન્સ રહેતો નથી એકબીજા માટે રિસ્પેક્ટ રહેતું નથી. એન્ડ they literally shout at each other in front of the whole family also sometimes when they are with friends. So આપણે એ બધું એડ્રેસ કરવા માટે we have special Dr. નિશ્ચલ ભટ્ટ whom I would like to call on the stage, and he will speak us about all these psychological effects. And Bela ma'am, with her experience with the school children and the moms, parents, grandparents and all, she would be speaking later on. Nishal Bhatt, please come. થેન્ક યુ મેમ. બિફોર નિશ્ચલજી સ્ટાર્ટ્સ એક રિક્વેસ્ટ એક પણ કરીશ, બેસીને પ્લીઝ. આપણે કોશિશ કરીએ કે 10 મિનિટ્સ બે જણ વાત કરી શકીએ. આપણને છેલ્લી 5 મિનિટ આપણે ડિસ્કશન અને ક્વેશ્ચન્સ માટે આપીએ. આઈ એમ શ્યોર ઘણા બધા પાસે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ હશે, બિકોઝ ઇલાક્ષીબેન એક